سول آپ نے کبھی دیکھی ہے؟ سول پینیٹریٹ کرتی ہے آپ کی آنکھوں سے، اسی لیے ہم کہتے ہیں نہیں پہلی محبت، پہلی نظر میں اس سے محبت ہو گئی ٹھیک ہے، تو ابھی میرے پہ پہلی نظر ڈالے تاکہ آپ کو مجھ سے اور مجھے آپ سے محبت ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگوں کو ایک میں چھوٹی سی بات بتانے لگی کہ کبھی آپ نے دیکھا کہ ایک ہاتھی کو جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو کیا کرتے ہیں کہ اس کی ٹانگ کو زنجیر سے باندھ دیا جاتا ہے، دیکھا ہے آپ نے کبھی یا پتا ہے؟ اچھا، جب اس کو زنجیر سے ہاتھی کے بچے کو باندھتے ہیں نا تو بچہ بھی ہوتا ہے کمزور. اچھا، جب اسے پتہ چلتا ہے وہ زنجیر کھینچنے کی کوشش کرتا ہے، وہ جسمانی طور پر کمزور ہوتا ہے، زنجیر موٹی ہوتی ہے، اس کو زنجیر کھینچنے کے باوجود بھی وہ اس کو توڑ نہیں سکتا. اب اس کے دماغ میں یہ چیز بیٹھ جاتی ہے کہ میں کمزور ہوں. اچھا، جب ہاتھی بڑا ہوتا ہے، بہت بڑا جسم ہو جاتا ہے اس کا، سارے اینیمل میں سے دیکھ لیں سب سے بڑا جسم ہے اس کا. اچھا، اس کے بعد سب سے زیادہ طاقت اس میں ہوتی ہے کہ اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ پورے کے پورے گھر بھی توڑ سکتا ہے، شپ کھینچ سکتا ہے، لیکن اس کے دماغ میں یہ میسج چلا گیا ہوتا ہے کہ تم کمزور ہو. تو اس کے دماغ میں یہی ہوتا ہے کہ میں نہیں کر سکتا، میں کمزور ہوں. ہماری جو بیٹیاں ہیں، ہماری جو بچیاں ہیں، بچی جب پیدا ہوتی ہے تو ہاتھی کی زنجیر کا کام کون کرتا ہے؟ اس کی اماں، اس کا ابا، اس کے بھائی. اس کی ماں سب سے پہلے اسے بتاتی ہے تو یہ نہیں کر پائے گی، تم سے نہیں ہوگا. اور یقین کیجئے بچی کے ذہن میں جب یہ بات آ جاتی ہے کہ تم سے نہیں ہوگا، تم سے نہیں بن پائے گا، تو وہ نہیں کر سکتی. یہ ہے بات، یہ ہے وہ میسج جو غلامی کا میسج. عورت جب پیدا ہوتی ہے نا تو اس کے گھر والے ڈال دیتے ہیں تم کمزور ہو. سائنٹیفک طریقے سے کہ آپ ڈبل طاقت کی مالک ہیں، ڈبل. ان لڑکوں سے آپ کی ڈبل طاقت ہے. تو آپ کو کیسا لگے گا؟ یہ اٹ از ناٹ میٹر آف دس تھنگ کہ آپ کے مسل طاقتور نہیں ہیں، کیونکہ میل میں اینڈروجن ہارمون ہوتا ہے. اس اینڈروجن ہارمون کی وجہ سے ان کی مسکولر طاقت زیادہ ہوتی ہے، وہ ہیوی چیزوں کو لفٹ کر لیتے ہیں. لیکن انیشیلی ان کا جو انیشیل سسٹم ہے وہ کمزور ہے. جب کہیں سیلاب آتا ہے، جب کہیں پہ قحط پڑتا ہے، سب سے پہلے کون سے افراد ڈیتھ ہوتی ہے؟ مردوں کی، کیونکہ مرد بھوک نہیں سہ سکتا. مرد کو بیماری جو ہے جلدی لے جاتی ہے. ہارٹ ڈیزیزز جو ہیں وہ مردوں کو جلدی متاثر کرتی ہے. مردوں کا لائف سپین عورتوں سے کم ہے. تو مجھے یہ بتائیں، جو سروائیول میں جو عورت سب سے آگے جا رہی ہے، جس کا زندگی کا ویسے تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہمیں یہ نہیں پتا کہ میں دوسرا سانس بھی لے سکتی ہوں یا نہیں، لیکن ایک اوور آل سپین کو دیکھا جائے تو مردوں کا لائف سپین کم ہے، عورت زیادہ ریزیلینٹ ہے، عورت کا لائف سپین زیادہ بڑا ہے، زیادہ طاقتور ہے. زچگی کے مراحل مرد نہیں طے کر سکتا. میں خود میل کے سٹیم سیل کرتی ہوں، میل کو ایک نیڈل جاتی ہے تو ان کی تکلیف اتنی زیادہ کہ ان کی برداشت ہی نہیں ہوتی. عورت کو اللہ تعالیٰ نے بڑا طاقتور بنایا. آج میرا ٹیک ہوم میسج لے کر جائیں کہ آپ اتنی طاقتور ہیں، پھر آپ کو کیوں کہنا پڑتا ہے میرا جسم میری مرضی؟ کبھی سوچا آپ نے؟ لڑکے کیوں نہیں کہتے باہر آ کے کہ میرا جسم میری مرضی؟ کبھی سوچئے گا اس بات کو، ہم نے اپنے آپ کو کیوں ایسا بنایا، کیوں ایسا پریزنٹ کیا کہ ہم معاشرے میں ہم نے آزاد ملک بھی لیا، پاکستان کے آزاد شہری، مسلمان بہن بھائی، کوئی ہندو بھی نہیں ہے، کوئی سکھ بھی نہیں ہے، پھر بھی ہمیں کہنا پڑے میرا جسم میری مرضی. واٹ از دس نان سینس؟ کیوں کہنا پڑتا ہے؟ تو یہ ہمارے جو میل حضرات جو یہاں میرے بھائی بیٹھے ہیں، بچے بیٹھے ہیں، ان کے لیے بڑی یہ شرمناک بات ہے کہ آپ کے آزاد ملک میں رہتے ہوئے ہماری بچی کو یہ کیوں کہنا پڑتا ہے کہ میرا جسم میری مرضی؟
वो तो अपने मुल्क में है, अपने भाइयों के हसार में है। जो नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैसेज है कि एक जिससे निकाह के बगैर बाकी सारी औरतें तुम्हारे लिए बहनें हैं, बेटियां हैं, फिर क्यों इस मुल्क में ऐसे होता है? ये सोचने का ये लम्हा फिक्रिया जो है हमारे मर्दों का लम्हा फिक्रिया है। और आप लोगों के लिए क्या है कि खुद को चॉकलेट बन के प्लेट में मत प्रेजेंट करें। वी आर नॉट कुकीज, वी आर नॉट चॉकलेट कि हमें कोई खा जाएगा। जब एक बच्ची जाती है और एक औरत बाहर जाती है तो उसकी नजरों में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मैं आज आपको एक स्टोरी सुना रही हूँ, सिर्फ 1 मिनट की है। आज से कोई काफी साल पहले की बात है कि एक एवरेज से छोटे से घर में एक माँ बाप और उनके 6-7 बच्चे। उसका बीमार है, मूव नहीं कर सकता, और बच्ची के भाई जो है वो बहुत छोटे हैं, एक फीडर लेता है, एक क्रॉल करता है, इतनी उनकी एज है। तो माँ कहती है कि इस वक्त रात के 7 बज गए हैं, तुम्हारा बाप तो उठ नहीं सकता, तुम्हें कौन रात को भूख ला कर देगा? बच्ची रोना शुरू कर देती है कि मेरी तो भूख बड़ी ज़रूरी है, मैंने तो अब अपना बैग देखा है, भूख नहीं है। उसका बाप उसको बुलाता है, उसे कहता है बेटा इधर आ, मेरी बात सुन। उसे कहता है कितनी उम्र है तुम्हारी? वो कहती है 14 साल। वो कहता है एक काम करो, 4 को इधर रखो, 1 को इधर रखो, समझो तुम्हारी उम्र कितनी है? 41 साल। तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस। वो कहती बाबा वो कैसे आ सकता है? उसका बाप कहता है पंजाबी में, पुत्र गल सुन, कोई तेनू खा नहीं जाएगा, कोई मुंह च नहीं पालेगा, कोई किसी को खान देगी तो कोई खाएगा। ये लफ्ज उसका बाप उसको कहता है। वो बेटी 14 साल की बच्ची घर से निकलती है, पैदल उर्दू बाजार जाती है, जाके अपनी किताब खरीदती है। रास्ते में कुछ लोग उसको टच करने की कोशिश करते हैं। उसकी आंखों में एक ऐसा मैसेज होता है कि देखने वाला डर जाता है। वो अपने आप को, उसे अपने बाप का मैसेज पता है कि किसी को खाने दोगी तो कोई खाएगा, वरना कोई नहीं खा सकता। और वो मैसेज लेके वो बच्ची ना सिर्फ जिंदगी के उस 14वें साल में, बल्कि वो अपने एक्सपीरियंस है वुमेन फ्रेंडली एसोसिएशन की, तो उन्हें बताती है उन खवातीन को कि तुम्हें भी हक नहीं दिया जा रहा। आप समझते हैं कि यूरोप अमेरिका में हक दिया जा रहा है औरत को? नॉट एट ऑल। वहां उनको मजदूरी बराबर नहीं मिलती। और वो औरत उस बाप के मैसेज से डॉक्टर साजिदा शाहनवाज बनती है। तो बात क्या है, यहाँ पे बैठे हुए जो बाप हैं, यहाँ पे बैठे हुए जो भाई हैं, अगर अपनी बेटी को ये मैसेज दे दें कि तुम्हें कोई खा नहीं जाएगा, खाने दोगी तो खाएगा। यकीन कीजिए, लड़कियां जब भी किसी से बात करें, दिन में आप 10 लोगों से बात करो, 10 मर्दों से, 10 लड़कों से, लेकिन याद रखो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो आपने थोड़ी सी ज्यादा रखनी है। अब बड़ी मगरूर है, नु फलान है, नु फलान कहते रहे, दिस इज योर गहना, औरत के ऊपर अच्छा लगता है और इसको आप लेकर चले। और दुनिया का मैं आपको बता दूं, नंबर 1 हमने अच्छा सोचना है, पॉजिटिव सोचना है, फिर पॉजिटिव मेहनत करनी है, किसी के पीछे नहीं भागना। दुनिया क्या कर रही है, क्या है, नेगेटिविटी से ना ऐसे दोस्त रखें, ना ऐसे लोगों से मिलें। एसोसिएशन यूनिक है, इसीलिए इसको अमेरिका में भी रजिस्टर्ड किया गया है, क्योंकि हम काम करते हैं, वी एम्पावर द पीपल ऑन मेरिट बियॉन्ड जेंडर। हमने क्रॉस जेंडर पे भी काम कर रहे हैं। जेंडर एक बेंच कायम है, और वहाँ के अगर एसएचओ भी अभी आएंगे, मैं आपको मिलवाऊंगी, आपको दिखाएंगे। किसी लड़की को कोई हरेसमेंट की प्रॉब्लम हो, कोई मसला हो, वो हमारे थ्रू वहाँ पर हरेसमेंट का, इवन हरेसमेंट ये नहीं है कि आपने गलती नहीं की और आपको कोई तंग कर रहा है। आज आपको एक और बात भी बताऊं, आपको ये पता ही नहीं है। हरेसमेंट ये है कि आपसे गलती हो गई और अब आपको ब्लैकमेल कर रहा है। अगर आपसे गलती हो भी गई है, तब भी कानून कहता है कि आपको कोई बंदा ब्लैकमेल नहीं कर सकता, बिकॉज सीक्रेट रखा जाएगा और आप लोगों का हरेसमेंट की एफआईआर उस बंदे पे की जाएगी
اور उसको वो 440 वोल्ट के झटके लगेंगे कि इसके बाद वो तस्वीरें क्या दुनिया की हर चीज निकाल के मुंह के रास्ते बाहर निकाल। ठीक है, अपनों के लिए गैरों के लिए है, अपनों के लिए ना बने। आंखें अपनों को नहीं दिखाई जाती, अपनों का रिगार्ड होता है, अपनों के लिए मोहब्बतें होती हैं। हो हल्काए यारा तो बरेशम की तरह नर्म, रज़्म हक को बातिल हो तो फौलाद है मोमिन।